سب سے پہلے آپ کو بتائیں دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے، من پسند سیٹوں پر تعیناتی اب نہیں ہوگی۔ آئی جی غلام نبی میمن اعلیٰ افسران پر برہم، آئی جی کی ایڈیشنل آئی جیز اور ڈی آئی جیز کو تنبیہ، لکھا کسی بھی ریجن میں خالی آسامی پر درخواست بھیجی جائے ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ خط کی کاپی سٹی 21 پر۔ مزید جانتے ہیں معراج اختر سے۔ جی معراج بتائیے گا۔ جی دیکھیے بالکل خاص طور پر سندھ پولیس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ من پسند سیٹیں حاصل کرنے کے لیے افسران اور اہلکار جو ہے ان میں جنگ جاری رہتی ہے، خصوصاً کراچی، حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ کی رینجز جو ہیں اس میں جو ہے اچھی اور من پسند سیٹیں حاصل کرنے کے لیے رستہ کشی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اسی حوالے سے جو ہے درخواستوں کے انبار لگ گئے ہیں آئی جی آفس میں، جس پر آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے برہمی کا بھی اظہار کیا گیا ہے اور انہوں نے ایک تنبیہی خط لکھا ہے جس میں تمام جو سندھ بھر کے ایڈیشنل آئی جیز ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، زونل اور اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پیز ہیں ان کو ایک خط لکھا ہے جس کی کاپی سٹی 21 نے حاصل کی ہے، جس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تمام جو ایس ایس پی حضرات ہیں اور ڈی آئی جی حضرات ہیں وہ ان کے پاس اگر کوئی اپلیکیشن آتی ہے سیٹ کی اسامی کے لیے کہ کسی کو بھی کہیں پوسٹنگ چاہیے تو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ آئی جی سندھ اور سینٹرل پولیس آفس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر سیٹ کا ڈھیر لگ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس پر خاص طور پر نظر رکھی جائے کہ اگر کراچی کی رینج میں، سکھر میں، لاڑکانہ میں، حیدرآباد میں اگر کوئی سیٹ خالی ہے کسی بھی ایس ایس پی لیول کی ہو، ڈی ایس پی لیول کی ہو یا ایس ایچ او لیول کی ہو یا ہیڈ وارنٹ لیول کی ہو، تو اس کا باقاعدہ ذکر کیا جائے اس درخواست میں اس کا ذکر کرنے کے بعد اس کو آئی جی آفس بھیجا جائے، نہ کہ آپ جو ہے ہر درخواست کو آئی جی آفس بھیج دیتے ہیں۔ یہاں پر اسامیاں خالی ہوں گی تو ہی ان کی پوسٹنگ دی جا سکے گی، اور اگر اسامیاں خالی نہیں ہیں اور دستیاب نہیں ہیں اور مینشن بھی نہیں ہے لیٹر میں تو اس کسی بھی درخواست کو یہاں پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو واقعی یہ بات ہے کہ جو لوگ یہاں کراچی میں اور حیدرآباد میں اور سکھر لاڑکانہ میں پارٹی چاہتے ہیں، پوسٹنگ چاہتے ہیں، ان کے ارمانوں پر روس پڑ گئی ہے اور آئی جی غلام نبی میمن نے اس پر واقعی برہمی کا اظہار کیا ہے اور یہ لیٹر جاری کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اب جب تک آسامی کی دستیابی کا ذکر نہیں ہوگا کسی بھی ڈسٹرکٹ سے، وہ درخواست آئی جی آفس میں اور سینٹرل پولیس آفس میں قبول نہیں ہوگی۔ جی معراج یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے قبل جو تعیناتیاں ہو چکی ہیں کیا ان کے حوالے سے بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ دیکھیں جی سابقہ جو پوسٹنگز ہوئی ہیں پوری سندھ پولیس میں، خاص طور پہ کراچی کے، میں اس لیے بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ کراچی کی سیٹیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں، سب سے زیادہ مہنگی بھی مبینہ طور پر کہلائی جاتی ہیں۔ تو جو پرانی پوسٹنگز ہیں اس پر تو کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا ہے آئی جی سندھ کے آفس سے، لیکن یہ جو نئی آنے والی درخواستیں ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ تقریباً روز کی بنیادوں پر جو ہے وہ درجنوں درخواستیں جو ہے وہ آئی جی سندھ آفس میں، سینٹرل پولیس آفس میں موصول ہو رہی ہیں کہ ان کو کراچی میں پوسٹ کیا جائے، ان کو حیدرآباد میں پوسٹ کیا جائے، فلاں زون میں، فلاں ڈسٹرکٹ میں پوسٹ کیا جائے۔ من پسند سیٹوں کے لیے بہت بڑی لڑائی جاری ہے پولیس افسران اور اہلکاروں میں، جس سے تنگ آ کر یہ ہے آئی جی صاحب نے یہ لیٹر لکھا ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے باقاعدہ اس لیٹر کو جو ہے وہ زونل ڈی آئی جیز کو جو کہ سندھ بھر کے ہیں اور اس کے علاوہ ایڈیشنل آئی جیز ہیں سندھ بھر کے اور جو ایس ایس پیز ہیں تمام ڈسٹرکٹ کے سندھ بھر کے، ان سب کو یہ بھیج دیا ہے تاکہ وہ اب یہ خیال رکھیں کہ اگر کوئی بھی افسر اور اہلکار ان کے پاس اپنی پوسٹنگ کے لیے آتا ہے تو اس سے پہلے اور وہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں آسامی کو چیک کیا جائے اور اگر وہاں آسامی دستیاب ہو تو ہی اس لیٹر کو آئی جی آفس بھیجا جائے، اور اگر جس مقام کے لیے، جس متعلقہ رینج کے لیے وہ افسر یا اہلکار جو ہے اپنے آنے کے لیے اس نے لکھا ہے وہاں اگر کوئی آسامی دستیاب نہیں ہے تو پھر اس لیٹر کو وہیں کے وہیں فارغ کر دیا جائے، اس کو آئی جی آفس بالکل نہ بھیجا جائے، اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا۔ جی معراج اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ جے ڈی سی کو ملنے والی گرانٹ پر آڈیٹر جنرل کا اعتراض۔ جے ڈی سی کو 10 کروڑ روپے کی گرانٹ دی گئی، گرانٹ دیتے وقت قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی، رقم کی عوامی فلاح کے لیے خرچ کے متعلق دستاویزات فراہم نہیں کی گئیں، انتظامیہ بینک سٹیٹمنٹ اور آڈٹ رپورٹ پیش نہ کر سکی، رواں مالی سال کے متعلق آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ جاری۔ تفصیلات جانیں گے عاجز جمالی سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ہاں دیکھیں، آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے رواں مالی سال جو 2024 اور 25 ہے اس کی آڈٹ رپورٹ جاری کر دی ہے جو گزشتہ روز سندھ اسمبلی سے منظور ہوئی ہے۔ اس کا ایک مد ہے جے ڈی سی کو جو 10 کروڑ روپے ایڈ اینڈ گرانٹ فراہم کیا گیا تھا اس گرانٹ پر آڈیٹر جنرل نے اعتراض کیا ہے اور اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ جو
فلاحی ادارہ ہے JDC، اس کو 10 کروڑ روپے جو فراہم کیے گئے اس میں قواعد و ضوابط کا خیال نہیں رکھا گیا، اور دسمبر 2024 میں اس کے بارے میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں JDC کی انتظامیہ کو طلب کیا گیا تھا اور ان سے بینک اسٹیٹمنٹ اور آڈٹ کی جو رپورٹ تھی وہ بینک اسٹیٹمنٹ کے مطابق مانگی گئی تھی، لیکن وہ رپورٹ اور بینک اسٹیٹمنٹ فراہم نہیں کی گئی، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس رقم کی جو ہے عوامی فلاحی کاموں میں شفافیت نظر نہیں آ رہی، چونکہ یہ NGOs کو وزیر اعلیٰ سندھ کے اسپیشل گرانٹ کے تحت فنڈز دیے جاتے ہیں، تو وزیر اعلیٰ کی اسپیشل گرانٹ سے JDC کو بھی 10 کروڑ روپے یعنی 100 ملین روپے فراہم کیے گئے تھے۔ تو اس پہ آڈیٹر جنرل نے اپنے اعتراض میں یہ لکھا ہے کہ اس کی شفافیت پہ جو ہے یہ سوال ہے، چونکہ اس کے ڈاکومنٹس پراپر نہیں پہنچائے گئے، لہٰذا اس کی دوبارہ سے انکوائری کرائی جائے اور اس کی تحقیقات کرا کے دوبارہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو اس کی رپورٹ دی جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ڈپٹی سیکرٹریز کے تقرر و تبادلے، نوید فیاض ڈپٹی سیکرٹری آفیسر اینڈ مینجمنٹ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن تعینات، نادر شہزاد خان ڈپٹی سیکرٹری کیبنٹ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن کے عہدے پر براجمان رہیں گے۔ ڈپٹی سیکرٹری آپاشی کا عہدہ خالی، محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مزید جانتے ہیں آزاد نوڑیوں سے۔ جی آزاد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت سندھ نے دو محکمہ آبپاشی اور محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن میں 18 گریڈ کے ڈپٹی سیکرٹریز کے تقرر اور تبادلے کر دیے ہیں، جس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈپٹی سیکرٹری محکمہ برائے آبپاشی نوید فیاض کا تبادلہ کر کے ان کو ڈپٹی سیکرٹری آفیسر اینڈ مینجمنٹ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن تعینات کر دیا ہے، جبکہ ڈپٹی سیکرٹری آفیسر مینجمنٹ جو ہے سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن شہزاد خان سے اضافی چارج واپس لے گیا ہے، جبکہ شہزاد خان اب جو ہے ڈپٹی سیکرٹری کیبنٹ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن کے عہدے پر براجمان رہیں گے، جبکہ نوید فیاض کے ڈپٹی سیکرٹری آبپاشی کے تبادلے کے بعد ڈپٹی سیکرٹری آبپاشی کا عہدہ خالی ہو چکا ہے، جبکہ نوید فیاض جو ہے گزشتہ 11 برس سے ڈپٹی سیکرٹری محکمہ آبپاشی کے عہدے پر براجمان تھی، لیکن آج جو ہے حکومت نے ان کا تبادلہ کر کے ڈپٹی سیکرٹری محکمہ برائے سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن آفیسر مینجمنٹ تعینات کر دیا ہے۔ جی آزاد، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ، بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دی رائل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا غیر قانونی انتخابات کیوں کرایا گیا؟ محکمہ کوآپریٹو کے سابق ایڈمنسٹریٹر اور سیکشن افسر کے گرد گھیرا تنگ، ماجد شاہی کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی سفارش، محکمہ کوآپریٹو کا سیکرٹری سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن کو خط ارسال۔ بات کریں گے آزاد نوڑیوں سے، اس پر بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ محکمہ کوآپریٹو کا معاملہ ہے، جہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹی جو محکمہ کوآپریٹو کے ماتحت ہیں، جس میں دی رائل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جس کے سابق ایڈمنسٹریٹر اور سیکشن افسر محکمہ کوآپریٹو ماجد شاہی کے گرد اس کے محکمے نے ایک گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ اس حوالے سے ان کے خلاف محکمہ کوآپریٹو نے ایک خط جو ہے سیکرٹری محکمہ برائے سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن غلام علی برہمانی کو ارسال کیا۔ یہ خط سیکشن افسر کوآپریٹو آدم نبی کھوسو کے دستخط سے ارسال کیا گیا ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ دی رائل ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹی کے جو مقامی انتخابات ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے سابق ایڈمنسٹریٹر اور سیکشن افسر ماجد شاہی نے کروائے۔ اس کے بعد جو ہے سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر اسی سوسائٹی کے انتخابات ہوئے، جو باڈی جو سوسائٹی ایک کے تحت منتخب ہو کر آئی، لیکن اس کے باوجود اس باڈی کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور اس باڈی کو تسلیم کرنے کے بجائے جو سوسائٹی کا ریکارڈ تھا وہ سوسائٹی کا ریکارڈ جو سابق ایڈمنسٹریٹر اور سیکشن افسر محکمہ کوآپریٹو نے منتخب باڈی کے حوالے کرنے سے انکار کیا، اور جو سوسائٹی اس کا تمام تر جو مالی اور انتظامی جو ریکارڈ ہے وہ اس کے قبضے میں ہے، وہ ریکارڈ دینے کو تیار نہیں ہے۔ کئی بار جو محکمہ کوآپریٹو نے ان کو ہدایت کی، لیکن اس پر بھی کسی قسم کا کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس ہائی کورٹ کے حکم کے فیصلے کی جو پیروی کرنے کے بجائے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جس کے باعث انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ فوری طور پر ماجد شاہی جو سابق ایڈمنسٹریٹر محکمہ کوآپریٹو بھی رہے ہیں اور سیکشن افسر بھی رہے ہیں، ان کے خلاف تحقیقات کر کے ان کے خلاف سخت تعلیمی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس حوالے سے باضابطہ طور پر ان کے خلاف محکمہ کوآپریٹو نے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن کو خط ارسال کر کے سخت تعلیمی کارروائی عمل میں لانے کی سفارش کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔
इंटरनेट कैफे में कमसिन बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम के खिलाफ फैसला आ गया। सेशन जज मलीर ने मुलजिम फैजान को 4 साल कैद की सजा सुना दी, जुर्माना भी आयद कर दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, इंटरनेट कैफ़े में कमसिन बच्चे को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर ने मुलजिम सैयद फैज़ान शाह को 4 साल कैद की सज़ा सुना दी है, जबकि अदालत ने मुलजिम पर 3 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। साथ ही हुक्म दिया जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिम को मज़ीद 6 माह कैद काटनी होगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम को इसलिए कम सज़ा सुनाई गई है क्योंकि इससे पहली बार जुर्म का इर्तिकाब हुआ है, जबकि अदालत का ये भी कहना था कि इस तरह की हरकत माशरे में बच्चों के वक़ार को मजरू करती हैं और उनके एतमाद को ख़त्म करती हैं। इस्तग़ासे के मुताबिक 2022 फरवरी में मुलजिम ने मुतासरा बच्चे को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद उसने अपने वालिदैन को ये बात बताई तो फिर मुलजिम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था। दौरान ट्रायल मुलजिम ने सहते जुर्म से इनकार किया, ताहम बयान दिया कि वो मासूम है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुलजिम ने अपने दिफा के लिए कोई भी सबूत पेश नहीं किया है, लिहाजा इस्तग़ासा मुलजिम पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही है। मुलजिम के खिलाफ थाना कायदाबाद में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। सूरज आंखें दिखाने लगा, शहरी बेहाल। शहर में 1 हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। हवा में नमी का तनासुब 70% रिकॉर्ड। माहिरीन ने मशवरा दिया, शहरी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। अहवाल जानेंगे अक्सर शाहिद से। अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। इस वक्त भी जो है वो शदीद हफ्स देखा जा रहा है। महकमा मौसमियात ने जो है वो हाल ही में अपना बयान जो है वो जारी किया है कि शहर में अभी बारिश के कोई इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किए गए हैं। कराची वालों की एक बार फिर से जो है वो उम्मीद टूट चुकी है। देखा जाता है पिछले हफ्ते महकमा मौसमियात ने कहा कि बारिश हो सकती है या समंदरी हवाएं जो बहाल होंगी, लेकिन इस बार फिर से जो है वो हफ्स देखा जा रहा है। इस मौसम में जो है वो कराची वाले ज़्यादातर जो है वो पिकनिक्स का जो है वो एहतमाम करते हैं, पार्क्स में जाते हैं या फिर जो है वो वाटर वर्ल्ड पार्क जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के। और इस मौसम की जो गर्मी है उसको जो है वो कम करने के लिए जो मुख्तलिफ किस्म के जो पिकनिक्स पे जाते हैं, टर्टल बीच की बात कर लें, मनोरा बीच की बात कर लें, लेकिन इस वक्त समंदरी हवाएं भी जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो कराची में बंद हैं। और ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो इस वक्त हफ्स से यहाँ महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि जुमेरात और जुम्मे को जो है वो शदीद, इससे भी ज़्यादा जो है वो गर्मी जो है वो कराची में देखी जाएगी। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 35 सेंटीग्रेड है और जो गर्मी की शिद्दत है वो 4 से 5 सेंटीग्रेड जो वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। 42 सेंटीग्रेड पे इस वक्त जो है वो गर्मी महसूस की जा रही है। मैं इस वक्त पार्क में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी काफ़ी हफ्स की शिद्दत है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि कराची वाले ख़ास तौर पे इस मौसम में ख़ास ख्याल रखें, नमकीन चीज़ों का जो वो इस्तेमाल लाजमी करें। और जैसा कि देखा जा रहा है कि इस वक्त जो है वो इंटरमीडिएट के इम्तहानात भी हो रहे हैं, तो जो तुलबा हैं स्कूल इंतज़ामिया को चाहिए कि उनका जो वो ख़ास ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये जो गर्मी है ये काफ़ी ख़तरनाक है। अलबत्ता महकमा मौसमियात ने ये ज़रूर कहा है कि कराची में इस वक्त कोई हीट वेव का सिलसिला अभी या आइंदा आने वाले रोज़ में नहीं देखा जा रहा, पर ये जो गर्मी है ये आपको लाजमी तौर पर जो है वो मुतासिर कर सकती है। तो लिहाजा ख़ास तौर पर अपना ख्याल रखें और जो गर्मी इस वक्त जो पीक टाइम है इसमें घरों से बाहर निकलने पर ख़ास तौर पर गुरेज करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें। शहर में जारी गर्मी के बायस आंखों के इन्फेक्शन में इजाफा होने लगा। आंखें लाल होना, आंखों में जलन और दीगर वजूहात शामिल हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद सर्विसेज अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी इब्राहिम बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में गुज़श्ता कई रोज़ से जारी शदीद गर्मी के बायस जहाँ पर डायरिया, गैस्ट्रो और दीगर अमराज में इजाफा हो रहा है, वहीं पे आँखों के अमराज में भी इजाफा हो रहा है और कई गुना ज़ायद आँखों की जो बीमारी है उसमें भी इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में मरीज माहिर अमराज चश्म के पास से रिपोर्ट हो रहे हैं। हम इस हवाले से बात करेंगे इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज डॉक्टर नादिर अली मलिक साहब से कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी, इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अब चूँकि कल परसों से या कुछ दिनों से गर्मी में चूँकि बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो इस हवाले से ये केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हॉस्पिटल में। इसमें ज़्यादातर जो मुतासिर हो रहे हैं वो नौजवान इसलिए मुतासिर हो रहे हैं कि उनकी ज़्यादातर जो है उनकी बाइक राइडिंग है या वो बाहर धूप में उनका निकलना हो रहा है, तो उससे उनको ज़्यादा इस चीज़ का जो है ना प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें मेरा मशवरा यही होगा कि जितना हो सके इस धूप में ज़्यादा ना निकला जाए, और कोई बहुत ज़रूरी काम है तो फिर जाहिर सी बात है आदमी निकलता है, अदरवाइज़ तो जो है ना कोशिश करें कि
किसी छाँव वाली जगह पे या किसी जो है ना ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप का ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नादिर मलिक साहब थे जिन्होंने तफसीली बताया कि इस मौसम में ज़्यादातर अब नौजवान नस्ल भी आँखों के इन्फेक्शन के साथ रिपोर्ट हो रही, क्योंकि शदीद गर्मी है और आँखों में शदीद जलन है और इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो इस हवाले से नौजवानों को चाहिए कि कोशिश करें गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, अगर निकलना भी हो तो गिलासेस का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि अगर कोई तकलीफ़ होती है, आँखों में रेडनेस होती है या ख़ारिश होती है तो फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुँचें ताकि वो मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। जी। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। कुर्बानी के 1 लाख से ज्यादा जानवर मंडी में पहुंच गए। 1200 एकड़ से जायद की अराजी पर मवेशी मंडी का मेला सजाया गया है। मजीद जानेंगे एहसन अब्बासी से जो नॉर्दर्न बाईपास पर मौजूद हैं। ना हमारे साथ मौजूद होंगे एहसन। एशिया की सबसे बड़ी मंडी सज चुकी है। कुर्बानी के 1 लाख से ज्यादा जानवर मंडी में पहुंच गए हैं। मज़ीद जानते हैं एहसन अब्बासी से जो नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जी एहसन, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देखी जा रही है मंडी में? जी बिल्कुल, इस वक्त तो सूरज के तेवर जो है वो शहरियों को मंडी से दूर किए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मवेशी मंडी में 1 लाख से ज़ायद कुर्बानी के जानवर जो हैं वो पहुंच चुके हैं। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में कमी होती है तो कराची के शहरी जो हैं वो मंडियों का रुख करते हैं। नॉर्दर्न बाईपास पे 1200 एकड़ से ज़ायद की अराजी पर लगने वाली मवेशी मंडी जो आर्जी है, वहाँ पर मुल्क के कोने कोने से नाजो नखरों से पाले जाने वाले कुर्बानी के जानवर फरोख्त के लिए जो है वो लाए गए हैं। सूरत हाल ये है कि जोग दर जोग शहरी जो हैं वो कुर्बानी के लिए जानवरों की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। साथ साथ जो मार्शलिंग में इस वक्त भी देखा जा रहा है कि 1 लाख से ज़ायद जानवर जो है वो आए मंडी में उतर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मार्शलिंग में कई ट्रॉले जो है वो इस वक्त कतार लगाए खड़े हैं, जो कि व्यापारी अपने अपने माल को जो है वो जल्दी से जल्दी उतारने की कोशिशों में लगे हुए नज़र आ रहे। तमाम कवायद व ज़वाबित मुकम्मल करने के बाद, दस्तावेज़ात लेने के बाद उनकी ट्रॉले को, उनके ट्रक को जो माल बरदार है उसको छोड़ा जाता है और वो मुख्तस ब्लॉक की जानिब जो है वो रवाना किया जाता है, जहाँ पे वो अपना माल उतारते हैं। फिर उनको रसीद के साथ जो है वो पानी और बिजली का निज़ाम जो है वो फराम किया जाता है। सूरत हाल ये है कि जानवरों के जो कीमतें हैं वो तो बिल्कुल आसमान से बातें करती हुई नज़र आ रही हैं। उस तरह से ख़रीदारी का सिलसिला नहीं है जैसे होना चाहिए, लेकिन जैसे ही चांद दिखेगा आखिरी हफ्ते में जो है वो कराची के शहरी ज़ोर पकड़ते हैं ख़रीदारी में और उसके बाद मंडी को खाली होता हुआ देखा जाता है। वो ब्लॉक जहाँ पे जानवरों की कतारें लगी हुई होती हैं, वो व्यापारी जो है वो एक एक दो माल लिए बैठे हुए होते हैं। इस वक्त भी मैं जिस टेंट के अंदर मौजूद हूँ, साहिवाल से आए हुए, वहाँ पे नाज़ो नखरों से पाले गए जानवर मौजूद हैं। सबसे कम कीमत पे जो जानवर है वो 10 लाख रुपए की कीमत का है, जबकि 30 लाख रुपए तक के जानवर जो है वो इस टेंट पे मौजूद हैं। जी एहसन अब्बासी, ये बताइएगा कि 12 दिन रह गए हैं, इस वक्त तो मंडी अरूज पर होती है, ख़रीदारी भी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन इस मरतबा हम ये देख रहे हैं कि कुछ ख़ास रश नज़र नहीं आ रहा। इवन कि कल संडे था, संडे को भी कोई ख़ास रश देखने में नहीं आया। देखिए, महीने का आखिर है, लोगों को तनख्वाहों का इंतज़ार है। जैसे ही पहली तारीख लगेगी उसके बाद तनख्वाहों का सिलसिला शुरू होगा और तनख्वाहें मिलते ही जो है वो लोग अपनी मनपसंद कुर्बानी के जानवर की ख़रीदारी के लिए नॉर्दर्न बाईपास की आर्जी मवेशी मंडी का रुख करेंगे। और दूसरी जानिब सूरज जो है वो इस वक्त अपनी मुकम्मल तौर पर तपिश बरसा रहा है, जिसके बायस एवॉइड करते हैं शहरी दिन के औकात में जो है इस खुले आसमान तले लगने वाली मवेशी मंडी में आने से। 34 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इस वक्त दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर देखा जाए तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना पे वो गहमा गहमी रश नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही बाद नमाज मगरिब रौनकें बहाल होती हैं और चांद निकलता है और उसके बाद देखा जाता है कि शहरी और मनचले नौजवान जो है सैर व तफरी के लिए, ख़रीदारी के लिए, मौज मस्ती के लिए जो है वो आर्जी मवेशी मंडी का रुख करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। राजा अजहर को बैरून मुल्क सफ़र से रोकने से मुतल्लिक केस पर समाअत। DAG दर मोहम्मद शाह ने वजारत दाखिला की जानिब से जवाब जमा करा दिया। अदालत ने एडिशनल डायरेक्टर FIA इमिग्रेशन को फौरी तलब कर लिया। तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से, अपडेट कीजिएगा। देखें जी, आज दिन हाईकोर्ट कराची में PTI कराची के सदर राजा अजहर को बैरून मुल्क सफ़र से रोकने से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। DAG दर मोहम्मद शाह ने वजारत दाखिला की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। इसमें वजारत दाखिला के जवाब की रोशनी में अदालत ने एडिशनल डायरेक्टर FIA इमिग्रेशन को जो है तलब कर लिया है। इस
जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली सैयद ने रिमार्क दिए कि तमाम रिकॉर्ड के हमरा आज ये अदालत में पेश हों। वज़ारत दाखिला ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि स्टॉप लिस्ट, नो फ्लाई लिस्ट में नाम शामिल करने का तमाम अख्तियारात FIA के पास हैं। जवाब में ये कहा गया है कि अगस्त 2023 में राजा अजहर का नाम PNIL में FIA की हिदायत पर शामिल किया गया था, जबकि वज़ारत दाखिला के इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। राजा अजहर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं। उनको पता चला है कि उनका नाम जो है वो ECL में शामिल किया गया है। दरख्वास्त में वज़ारत दाखिला और FIA को फरीक बनाया गया है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि उनका नाम ECL से खारिज किया जाए ताकि वो उम्रे की सआदत हासिल कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट में डायरेक्टर नैब सखर रफीक अहमद को तरक्की न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। 3 साल के बाद नैब अफसर को प्रमोशन मिल गई। सरकारी वकील ने प्रमोशन रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में आईनी बेंच के रूबरू डायरेक्टर नैब सखर की प्रमोशन ना देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जहां पर आज जो रिपोर्ट है प्रमोशन से मुतल्लिक वो सरकारी वकील की जानिब से अदालत में पेश कर दी गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि दरख्वास्त गुजार को जो है कानून के मुताबिक उनकी तरक्की कर दी गई है, उनको प्रमोशन दी गई है ग्रेड 19 से लेकर ग्रेड 20 में। इसमें जो दरख्वास्त गुजार का वकील है उनका मौक़िफ़ है कि 3 साल कबल ये दरख्वास्त से जो प्रमोशन से मुतल्लिक हमने दरख्वास्त दायर की है और 3 साल के बाद जो है बिल आखिर कानून के मुताबिक इनको ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में प्रमोशन दी गई है। वकील दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि कानून के मुताबिक उनको उस वक्त ही जो है प्रमोशन देना था। ये दरख्वास्त जो हैं वो डायरेक्टर नैब सखर रफ़ीक मेमन की जानिब से दायर की गई थी। जी।